ताप्ती मैया की, व्यास जी भगवान की, भक्त और भगवान की। बहुत सरस सुंदर तन्मय भगवान ने साथ मन एक થઈ જાય એવા ભજન નાની ઉંમરને વ્યાસજી કેટલા આપને લાગે છે અત્યારે કોઈ દાડે જીવનમાં કંટાળ આવે કે હા કે મારે મર જવું છે મારે જીવવું નહીં અત્યારે કેવો લાગે છે સરસ આનંદી આનંદ આ કથાને પ્રભાવ છે આ સત્સંગને પ્રભાવ છે एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यात तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। आ तमारू सरस पुण्य छे। अगर पुण्य ना हो तो कथा में आवानु समय मिले ही ना। पुण्य पुण्य बिन मिले ने संता संतों का पुण्य जब बहुत सारी रीते होय छे सारी संतों ने दर्शन थाय छे एवा बिरल संत अपने बीच में पधारे छे। परम पूज्य वंदनी महामल्लेश्वरी खजारात पूज्य श्री वटुगिरी बापू पारा का शिवलिंग जो पोते निर्मित करा छे જ્યારે શિવજીની સ્થાપના કરવી હોય તો ओमकारेश्वर या अन्य कहीं से कृत करी हुई आकार आपेली पत्थरनी मूर्तिनी अंदर शिव स्थापना करता होइए छे। पर आपने जो मारा सूरत ने गौरव समाज ने कि सरस पारदेवश्वर महादेव जहाँ स्थापना करी छे सारी रीति सेवा करे छे गायोनी संतोनी साथे अपने बगल में विराजमान अपने विस्तार ने बहुत सरस लालीला एवं अपना सरस कथाकार अपने जोयाराम परम पूज्य वंदनी अपने हमला ने महामल्लेश्वर ने पद आपवामां आव्यो छे। गई कुंभमा महामल्लेश्वरी खजारात पूजपाल श्री चिपरागिरी बापूना अनन्य प्रिय शिष्य महान प्रभुगिरी बापू यहाँ पधारे थे। कंथारिया हनुमान बहुत सरस। तो आओ अपना स्वागत करिए पछी अपने आशीर्वाद बचन लेशो कि बहुत सौभाग्य छे कि अपने आंगने संतो कृपा करता हुए छे। संतोनी कृपा नी ते फल छे। अगर यहाँ संत नहीं होत आ जगह में तो अपना बैठा होत घर में होत। आप परम पूज्य वंदनी सदगुरु आदरणीय श्री साकेतवासी राम तिरंदास बापू ने 25મી पुण्यतिथि निमित्ते ये आयोजन करेलो छे। अत्यारे जोयो छे कि सरस आ गायोनी सेवा छे। आ वर्ष में भी पाछी सी मिनी कुंभ लागे छे प्रयागराज में त्यां भी जवानी तैयारी छे। सावन महीना ने कथाकार तपोधन बापू इनी कथा 7 तारीख से त्या 7 जनवरी से चालू थे छे और 15 में पूरी थे छे। जे हरिभक्तो आवशे यहाँ बस अपने पाड़शो ये इन्हें कहेवामां आवशे बधाई રહેવાનું ખાવાનું વ્યવસ્થા રહેશે। સાથે આપણે કાશી વિશ્વનાથ જવું હોય તો બી વ્યવસ્થા જવાય। પછી કુંભ મેળામાં આવી જવાય। અયોધ્યા જવાનું હોય છપૈયા જવાનું હોય તો બી દર્શન કરીને यहाँ रह सके। तो जे लोगों ने આવવાનું હોય ये अपना रामजी कल આવી જશે એને જોડે કન્ટેક્ટ કરીઓ બધી વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે। સાથે आओ अपने संतों स्वागत करिए परम पूज्य वंदनी श्री पूज्य बटुगिरी बापू। बोलिए हर हर महादेव। ताड़ियों ताड़ियों पाड़ो ताड़ियों संतों स्वागत है। परम पूज्य चिपरागिरी प्रभुगिरी बापू स्वागत कर।
परम पूज्य वंदनीय श्री बटुकरी बापू ने अपनी आशीर्वाद भजन आपसे समर्थ पूजपा श्री बटुकरी बापू। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी महारायणे नमोस्तुते। दैनिक संकीर्तन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लंका विजय हनुमान जी महाराज परम पूज्य करुणदास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा परम पूजनीय हमारे ताप्ती वीर साधु समाजना अध्यक्ष तरीके एक माळानी मणकानी जेम दरेक संतोने साथे राखीने चालनारा एवा खूब ज प्रेमा लागणीशील दयाळु અને કરુણાળુ મમતાથી ભરેલા એવા પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર સીતારામ બાપુ તેમજ પ્રભુગીરી બાપુ આજ આ બહેનોને બધાને એવું થતું હોય છે એટલું એવું નાનું બાળક બાલ્ય અવસ્થામાં તેને કૂદવાનો રમવાનો ફરવાનો અને એ મોજ કરવાનો આનંદ હોય છે ને આપણે બધાને એવું થાય ને કે આવું બાળક અમારે ત્યાં જન્મે થાય ને પ્રહલાદને ધ્રુવને આ બધાની નાની ઉંમરમાં એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું પરમાત્માની ભક્તિ કરતા પ્રહલાદને જો નાની વયમાં ભગવાન જ્યારે એમને હિરણ્યકશ્યપને મારીને જ્યારે ભગવાન એને દર્શન આપે છે ત્યારે એને એવું કીધું કે પ્રભુ ઉર્ધ બાહુ તપસ્યા કરે છે સંતો મહંતો કઈ જીવાત્માઓ હિમાલયની તંદ્રામાં પ્રાર્થના કરતા હોય છે તો તમે એને કેમ દર્શન નથી આપતા અને મારી તો બાલ્ય અવસ્થા છે યુવા અવસ્થા નથી હજી બાલ્ય મને ખબર નથી ત્યારે ભગવાન કહે કે તને ખબર નથી પણ મને ખબર છે તું અનેક જન્મથી મારું ચિંતન અને ભજન કીર્તન કરે છે આપણી જીવની આ શરીરની ઉંમર જે છે એ કદાચ 50-60 વર્ષની હોઈ શકે છે તો આ જીવ આત્મા એ અજર અને અમર હોય છે એવી રીતે ભગવાન કૃષ્ણએ પણ અર્જુનને એ જ કીધું કે 4 વાર તને આ ગીતાનો ઉપદેશ આપું છું ઈશ્વરકો મનો મારો કહેવાનો એટલો જ શોખ છે કે આ જે એમના જીવનમાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે ને એના અનેક જન્મના કર્મો હોય છે પહેલા તો એમના માતા પિતાને તાળીઓથી વધાવીએ જેના કે આવું સુંદર સંતાન ઉત્પન્ન થયું હોય અને ઘર ઘર સુધી દેવ અને પરમાત્માનો સંદેશ પહોંચાડી શકે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ બાલ્ય અવસ્થામાં જીજાભાઈ જો કેવી જનિતા છે તેના હાલડા ગાય છે દાણા ડુંગરા ડુંગર શિવાજી આ બધી તો કથા આપ જાણો છો અત્યારે તો એકવાર શિવાજીની માં જીજાભાઈ માર્કેટમાં ખોયું લેવા ગયા બાળક વિશે ને ઝૂલો એટલે એને બીજી 2-4 બહેનો મળી તો કે કેમ તમે હજી તો 8 દિવસ થયા છે અને તોડી નાખ્યું શિવાજી તો કે મારે તો 5 દીકરા થયા છે એનું ખોયું ચાલે છે ત્યાં શિવાજી નહીં આવે
બાલ્ય અવસ્થામાં એનો પ્રતાપ દેખાડે. એમ આજે આ સુંદર એવી કથા તમે જો તો પ્રહલાદ અને ધ્રુવના દર્શન થાય એમાં જુઓ તમે. વ્યાસપીઠમાં તો આપણે ગોતવું પડે. પહેલા તો બાપુને તાળીઓથી વધાવીએ. જેઓ આવા હીરા અને રત્નને ગોતીને અહીં તમારી સામે સન્મુખ હાજર કરે છે. કથાકાર તો ઘણા થતા હોય છે, પણ 101 નંબર બોલે ને તો માસ્ટરને દરરોજ શિક્ષા આપવી પડે કે આમાં તો એટલા નંબર ભૂલી જાય છે. અને આપણે કેટલું કાલી ગરી ભાષામાં પરમાત્માનું ચિંતન કરાવે છે. અને જન્મના કર્મ એવા હોય છે ત્યારે પરમાત્મા મળે છે. પરમાત્મા સહજ છે, સરળ છે. આપણે એને કઠિન બનાવી દીધા છે. તમે હૃદયથી ભાવનાથી જે કર્મ કરેલું છે તો પરમાત્મા તમને સહજ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે. આજે કથા દરમિયાનમાં આપણે એટલો તો સંદેશ જરૂર મળે કે એમના મુખેથી જે કંઈક વાણી નીકળે ને એમાંથી 2-5 શબ્દો તમારા જીવનમાં ઉતારજો. કદાચ નાની વયની દીકરીઓ હોય ને તો આવું સંતાન પ્રાપ્ત કરવા માટે એનામાં સંસ્કાર ઉત્પન્ન થવા જોઈએ. આજે રોડ પર ઊભી 9 મહિના ચાલતા હોય, ભેળપુરી ખાતા હોય ત્યાં સીવો નહીં આવે. ત્યાં આવું સુંદર બાળકને જન્મે, બાળકને જન્મ લેવા માટે માતા એના સંસ્કારમાં ઉત્પન્ન થવું. અને રામાયણ, ગીતા, ભાગવત અને ગર્ભની અંદર જ જ્ઞાન મળવું છે. અને અષ્ટવક્રા તમે એક બાલ્ય અવસ્થામાં જે જનકના ગુરુ બને છે, ઉદાલક ઋષિઓના પિતા અને પતિ સત્સંગ કરે છે પતિ પત્ની અને કહે છે કે તમે ઉદાલક ઋષિઓ તમે સુઈ ગયા તો કે ના. બાળક ગર્ભમાંથી બોલે છે હું જાગું છું પિતાજી, મને તમે સત્સંગ કરો. ત્યારે ઉદાલક ઋષિ એમને શ્રાપ આપ્યો, કદાચ જન્મની સાથે મને કલંક લાગ્યું કોઈ કામ કરે જ્યાં તારા 8 અંગ વાંકા થાય. અને એ જ ઉદાલક ઋષિ જનકના દરબારમાં હારી ગયા સત્સંગ પ્રવચન કરવામાં, જ્ઞાનની ચર્ચા કરવામાં. અને પાછા એ જ અષ્ટવક્રા એમને છોડાવે છે, મુક્ત કરે છે. આવા સંતાનો માટે આપણે તૈયાર થવું પડે છે. આપણા જીવનમાં સંસ્કૃતિ હોવી જોઈએ. એટલું તો જરૂર. બાપુ મને કાલે ભણનાર કે બાપુ ખૂબ મજા આવે છે, ખૂબ મજા આવે છે. એવું આવું સુંદર જ્યારે આપણે આયોજન થતું હોય આમાંથી કાંઈક ઉપદેશ લેજો. ભક્તિ કરવી હોય જો એક તો ખર્ચો થાય છે, થાય ને. આ કથામાં જમણવાર, એમને લાવ્યા ફૂલ, માયક, શેક બધું થાય છે ને. ખર્ચા વગર ભગવાન મળતા જ નથી. આ બધું આપણે શા માટે કરીએ? પરમાત્માને મેળવવા માટે. પરમાત્મા મળતા નથી, દેખાતા નથી. એને જોવા માટે શું કરવું પડે? ભજન, કીર્તન, સત્સંગ, પ્રવચન. એકવાર હરિદ્વારની અંદર કોઈ મહાત્મા પાસે ગયા. મોટી આવી કથા બાપુ કરે છે, એમ કથા કરતી ચાલતી છે. અને ખૂબ એને આનંદ આવ્યો. એટલે એને એમ કે હું તો કંજૂસ છું, મારે ભગવાનની ભક્તિ તો કરવી છે, પણ કોઈ પણ 1 રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યા વગરની ભક્તિ કરવી છે અને ભગવાનને મેળવવા છે. જો તો પણ ભગવાન મળે છે. અને મહાત્મા બાપુ જેવા છે કે અમારે જેવા છે કે ભગવાન મળે એવી પણ રીતે ભગવાને એક માનસિક પૂજા રાખેલી છે. જો માનસિક પૂજા કરો તો પણ પરમાત્મા મળે છે. એટલે કીધું કે શેઠજીને કે તમારે શું કરવાનું? બહુ કંજૂસ માણસ. કદાચ દૂધમાં માખી પડી હોય તો નીચવી નાખે, એટલો કંજૂસ માણસ. ભગવાનને એક ફૂલ નહીં ચડાવવાનું, મંદિરમાં દાનમાં એક બોક્સમાં એક પૈસો નાખવાનો, ઓનલી ખાલી પૈસો ભેગો જ કરવાનો. અને એને પરમાત્મા લેવા છે, પરમાત્માને દર્શન કરવા છે. કઈ રીતે કરે? ત્યારે મહાત્માએ કીધું કે તારે સવારમાં અડધો કલાક કાઢવાનું છે, અડધો જ કલાક. તો કે કરવાનું શું? તારે સ્નાન ધ્યાન કરી આસન લગાવી ભગવાનની નાની મોટી માથે મૂકી દેવાની. તારે નહીં કાંઈ નવડાવવું ધોવડાવવું મૂકવાનું કાંઈ. તારે માનસિક પૂજા કરવાની છે. શું કરવાની? હા, ભગવાનને હું ગંગાજળથી સ્નાન કરાવું છું, ભગવાનને વાઘા પહેરાવું છું, હવે હું ભગવાનને શયન કરાવીશ, ભગવાનને મુંગટ ધારણ કરું છું, વાઘમ પિતાંબર વગેરે વગેરે એને ધારણ કરાવું છું. આવું બધું તારે મનોમન. પછી કે કાજુ બદામ પિસ્તાના ભોગ લગાવું છું. ત્યારે કે આ ધરવાનું? તો કે ના, ધરવાનું કાંઈ નથી, મનમાં જ કરવાનું છે આ બધું.
તારે કશું લાવવાનું નથી, ખાલી માનસિક રીતે તારે પૂજા કરવાની છે દરરોજ સાંજે. તો કે આવું મનમાં કરવાથી પરમાત્મા મળે ખરા? બોલે હા. કેટલા સમયમાં? અમારે બાપાને તો 30-50 વર્ષ થઈ ગયા, અમને મળ્યા નથી. અમને ભાસ થયો હોય છે કે આ બાજુમાં કોઈ ઈશ્વર જેવું છે, એમ તત્વ છે. પણ એને કીધું કે 12 વર્ષ જો ભક્તિ કરે આવી રીતે દરરોજ સવાર સાંજ 1 કલાક આંખ બંધ કરીને બધું પ્રાર્થના કરવાની. ભગવાનને સ્નાન કરાવો, હું એમની આરતી કરું છું, પૂજા કરું છું. સોના ચાંદીના વાસણ ધરી ક્યાં પાછો કે સોના ચાંદીના વાસણ લાવવાના? તો કે લાવવાનું તો માનસિક રીતે કરવાનું છે. આ બધું ધીરે ધીરે કરતા 10 વર્ષ વીતી જાય છે. નિયમ પ્રમાણે નિત્ય કર્મ એનો એકવાર સવારમાં ભોરમાં પૂજા કરે છે અને ભગવાનને કેસર અને દૂધ અને તૈયાર ભોગ કરે છે. ભગવાનને સ્નાન કરાવ્યું, પીતાંબર પહેરાવ્યું, સોનાની વાસળી ધરી છે, સોનાનો મુગટ ધર્યો છે અને બદામ પિસ્તાનો ભોગ લગાવ્યો છે. સાથે કેસર પિસ્તાનું દૂધ હું ભગવાનને ગરમ કરીને કરું છું. એમ રસોડામાં જાય, ગેસ ચાલુ કરે, તપેલી દૂધ ઉપર મૂકે અને ધીરે કરતા એને એ વિચારમાં 2 ચમચી વધારે ખાંડ પડી ગઈ એટલે એને વિચાર આવ્યો, ઓહો 2 ચમચી ખાંડ, આ કાલે 2 ચમચી કામ આવે ને ભગવાનને ધરવામાં, આ તો ખોટું કહેવાય. એટલે પાછી ચમચી હાથમાં લઈને એ દૂધમાંથી ખાંડ કાઢવા જાય ત્યારે ભગવાનને હાથ પકડ્યા, હે ભલા આદમી, હવે તો હદ થઈ તારી, તારે કઈ લેવું નથી દેવું નથી. એ ખાંડ ધરેલી છે છતાં તું ખાંડ દૂધમાંથી કાઢવાના પ્રયત્ન અને ભગવાનના સાક્ષાત્કાર. તમે કાલી ગેલી ભાષામાં પણ જો પરમાત્માનું ચિંતન કરશો ને તો કોઈને કોઈ સ્વરૂપે, કોઈને કોઈ મહાપુરુષના સાનિધ્ય દ્વારા આપણે ઈશ્વર મળી શકે છે. ઈશ્વર જરા દૂર નથી, આપણે માનસિકતા એવી કેળવવાની છે. એટલે આજે આ કથા દરમિયાનમાં તમારા જીવનમાં કંઈક પરિવર્તન આવી જાય એ જ કથાનો સાર હોય છે. અને પહેલાં તો પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીને ખૂબ જ તાળીઓથી વધાવો, જેવું આજે પૂજ્ય કથા કરી રહ્યા છે. અને પૂજ્ય બાપુને પણ અમારા સંતો દ્વારા એટલું બધું સન્માનિત જીવન જીવી રહ્યા છે. દરેક જગ્યા પર અમે જોઈ છીએ, સાથે મળીને બધા અમારા મંડળના મહાત્માઓને સાથે રાખીને મને ઘણીવાર વિચારો કે લંકા વિજય નામ કેમ પીડ્યું છે. પૂજ્ય બાપુના ગુરુ મહારાજ અહીંયા ધ્યાન લગાવતા હોય છે, સાધના કરતા હોય છે. અને હનુમાનજી રામ એમ કહે છે સુરતમાં આવેલા ઉમરામાં આયા ધ્યાન બધી જગ્યાએ એવું કેસ કથા બતાવે છે. મને કોઈ મેં જોયા નથી. પણ લંકાનું દહન કરીને જ્યારે અહીંયા આવ્યા ઉતરે છે ને ત્યારે હનુમાનજી તો કે ઉતરવું ક્યાં? એટલે બાપુને જોયા છે, સીધા ઉતરી ગયા, એનું નામ પડ્યું લંકા વિજય. તમારા જીવનમાં કાંઈ જો રાવણ જેવો દુશ્મન હોય અને આ હનુમાનજીની આરાધના સાધના કરો તો એમ કહે છે કે એનું પરાસ્ત થતા વાર નહીં લાગે. આમ તો દક્ષિણીય હનુમંતે નમઃ, દક્ષિણ દિશા તરફનું હનુમાનજીનું મુખ હોય એની પણ પૂજા અર્ચન કરો તો તમારા જીવનમાં દરેક રીતે સુખ સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આવું સુંદર તપસ્વી સ્થળ છે. હજારો મહાત્માઓ આવે જાય છે. આવા કથા કરો અનેકના અહીંયા ચરણ રસ પડેલી હોય છે. આપના જીવનમાં, સર્વના જીવનમાં કાંઈક જો મંગળ થતું હોય તો આવાની કોઈની પણ અમી દ્રષ્ટિ મળતી હોય છે. અને આવા મહાપુરુષનું સાનિધ્ય તમને બધાને પ્રાપ્ત થાય. આ કથા જેના લાભાર્થે કરવામાં આવી હોય તેમાં તમારે પૂરો સહયોગ આપો. ટીપે ટીપે સરોવર, કાકરે કાકરે પાર, નથા પતા પલકા, સામાન સોસલકા. આપણને ખબર નથી, બંગલા, ગાડી, બેંક બેલેન્સ આ બધું છોડીને એકવાર જવાનું છે. જો આપણે આયુષ્ય અને શાંતિથી જીવન જીવવું હોય ને તો એમ કહે છે કે એક ટીપું પણ નાખજે આમાંથી, કોઈ આપે નહીં તો અપાવજે. આવું સુંદર કામ કરજો. આપના જીવનમાં પૂજ્ય બાપુના, એમના ગુરુ મહારાજના, હનુમાનજી મહારાજ સદાય પ્રસન્ન રહે એવી મંગલ શુભકામના સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. લંકા વિજય હનુમાનજી મહારાજ.